नमस्ते, न्यानो अभिवादन, a very good morning. यहाँहरु हेरिरहनु भएको छ स्पेस 4K टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम स्पेस संवाद। हरेक दिन बिहान आउने यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्वहरुसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी पस गर्ने गर्दछौं। आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ and we have a very special guest. उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा हालसालै US मा एक PhD क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्छ र हालसालै भएको एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2022 का सेकेन्ड रनर अप पनि हुनुहुन्छ। I would like to welcome Divya Pant. Namaste. Namaste, Didi. Thank you so much for having me. So good to have you, and it's a privilege to have you in my show. First of all, नेपालको बसाई कति छ हजुरको? मेरो बसाई अब next 20 days छ. Okay. So I'm hoping I will enjoy all of it. भर्खरै आउनु भएको छ हैन, एउटा पेजेन्ट पछाडी आउनु भएको छ, तर we would like to congratulate you for grabbing the runner up title. Thank you so much. Okay, पहिला त हजुरको बारेमा नै कुरा गरौँ. How would you define Divya as a person? First thing that if I had to define myself, I would say I'm a very bubbly person, and you will find me smiling most of the time. So it's immediate attention that मान्छेले मलाई भन्छ your smile catches my attention भनेर. त्यसपछि I was born and raised in सुदूरपश्चिम, and I dedicated my career to agriculture. मैले नेपालमा लमजुङबाट BSc agriculture गरे. त्यसपछि I wanted to learn more about US agriculture system and integrate that and bring it back to Nepal. त्यही भएर I went to US to pursue my master's गरे. अहिले चाहिँ म लगतै PhD पनि गर्दैछु. And in between, I'm working on a startup called Carbon Away, which can give back to Nepal, especially in the context of agriculture, and also trying to build a system जो economic पनि होस्, plus agriculture को sector को people लाई privilege पनि दियोस् कि the social justice and at the same time environmental issues पनि handle गरोस्. So this is how I would define myself, you know. Wow, so धेरै काम गरिरहनु भएको छ यो यङ एजमा हैन, you have come this far already. अब यो त सुरुवात नै हो, धेरै अगाडि अझै बढ्नु छ. So agriculture सेक्टरमा हुनुहुन्छ हैन, PhD पनि अहिले अध्ययनरत नै हुनुहुन्छ, US मा हुनुहुन्छ. पहिला त US को जर्नी सुरुवात कसरी भयो भनेर सोध्न चाहे मैले है. So when did you decide to go to the US? कति समय भयो त्यहाँ बस्नु भएको? हजुर म 2019 अगस्तमा गएको, but there are two different reasons for me to go to US के. First त अब एग्रिकल्चर पढ्दै थिएँ अनि त्यसपछि गएर बुक सिलेबसमा जे पढिरहेको छु, the reality is so much different के. We were talking about technologies all over the world. तर नेपालमा हेर्दाखेरि त कुटोको दालो नै छ अझै पनि. So जे स्कुलमा पढिरहेको हुन्थ्यौँ, in some ways we would find like त्यही कुरा प्र्याक्टिकलमा बाहिर गर्न खोज्थ्यौँ, तै पनि there is a big loophole के. अब मलाई चाहिँ I was very fascinated बाहिरको एग्रिकल्चर सिस्टम कस्तो छ के छ भनेर. So त्यो प्यासनले पनि I thought like okay, let's go to US. अर्को चाहिँ I was like in the freedom पनि सिक गरिरहेको थिएँ. I wanted to live my life independently, see what financial independence looks like in some ways. Like I think म धेरै ठाउँमा भनिसकेँ, but the society I come from, I felt like I was always restricted. त्यही भएर so those were the primary reasons I went to US. But that was also a challenge on its own के. मैले पेन स्टेटमा मास्टर स्टार्ट गरेँ अनि त्यतिखेर पनि it was a big cultural shock भन्छ कि मैले चाहिँ. अब यहाँ त coming from a very lower middle class family, अब +2 सम्म ब्याचलरसम्म पढाइमै सक्यो, धेरै एक्सप्लोर गर्न पाएको थिइनँ. सो त्यहाँ जाने बित्तिकै त I was not even able to like most people गर्न सक्दैन, म मात्र हैन, most मान्छेहरूले अब बेसिक डे टु डे एम्युनिटिज पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि. त्यहाँको इक्विपमेन्ट, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स युज गर्न आइरहन्न, अनि जति हामीले इङ्ग्लिस बोले पनि हाम्रो त्यो फ्लुएन्सी पनि हुँदैन, अनि अ काइन्ड अफ डर भन्ने हुन्छ. त्यही भएर प्रोफेसर्सहरूसँग पनि I was not able to express my ideas fully. So 6 months त I got lost in there के. मैले आफूलाई खोज्नै सकिनँ होला. अनि there was an event, मैले चाहिँ पछि गएर पेन स्टेटमा नै I openly shared कि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई यस्तो कल्चरल सक हुन्छ, हामीलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ we need a bit more mentoring than what is. मान्छेले आएर सोध्छ हजुरलाई hey how you doing भन्छ, your answer is oh I'm doing great, hi thank you for asking, but you know the reality के. Exactly. Your family circle मिस भइरहेको हुन्छ, food plus not just academic career मात्र हैन के, you are starting from zero नि त. So त्यो पनि in some ways is hard. And त्यसपछि गएर but it's a learning process. I believe I will never regret that.
यस लाइफ इज डेफिनेटली अ लर्निङ प्रोसेस सुदूरपश्चिमको एक छोरी होइन अहिले युएसमा गएर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र अघि नै हजुरले भन्नुभयो त्यो कुरा नै मैले यतिखेर सोध्न चाहेँ सो एउटा फ्रिडमको लागि इन्डिपेन्डेन्सको लागि म युएस गएँ भनेर भन्नुभयो वाट वाज यर एक्सपेक्टेसन र अब जुन ब्याकग्राउन्डबाट यहाँ आउनुभएको छ यु टक्ट अबाउट द्याट अ लिटल बिट होइन र अलिकति मेरो अध्ययनमा पनि मैले थाहा पाएकी थिएँ यु एक्चुली हेभ सच एन इन्सपायरिङ स्टोरी एन्ड आई एक्चुली वन्ट टु रिभिल द्याट इन टुडेज एपिसोड तपाईँहरू कतै नजानु होला हेरिरहनु होला उहाँको एकदमै इन्सपायरिङ स्टोरी छ सो आई रियली वान्ट यु टु रिभिल द्याट टु अस है सो वाट वाज द एक्सपेक्टेसन हजुरको अब के पाइरहनु भएको थियो र के पाउनको लागि जानुभएको थियो युएसमा मेरो चाहिँ प्राइमरीली एउटा मोटिभ भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई वान्ट डु समथिङ छोरी मान्छे भएर यस्तो नगर न भन्ने त्यो कसैले मलाई बाउन्डै नगरोस् भन्ने थियो कि लुगा लाउँदाखेरि पनि यु क्यान नट बी यर सेल्फ है अनि त्यसपछि गएर मलाई चाहिँ अझै पनि आई फिल इट्स अ बिग डिल मैले लास्ट टाइम पनि मेन्स्ट्रुअल टबुजहरू है इट इज स्टिल अ बिग पार्ट के अनि त्यसपछि द वे आई बिहेभ मैले हाँस्दाखेरि बोल्दाखेरि अब घरमा छु भने पनि अ पार्ट अफ यर सेल्फ मेरो आफ्नो फ्यामिलीको केस इज अलिक डिफ्रेन्ट है इज अ बिट बेटर देन वाट इज द सोसाइटिज है तैपनि आई हेभ सिन नि त आफ्नो जोइन्ट फ्यामिलीमा रेज भए यु नो द कल्चर देयर पहाड घर गइन्छ है वुमेन इज मोर अफ अ अब्जेक्ट के अनि त्यस्तोसम्म देख्दाखेरि चाहिँ मलाई आई वान्ट लिबरेट माइसेल्फ आउट अफ इट अनि प्लस आई हेभ अ अलिक त्यसभरि त्यो हुने बित्तिकै आई वाज जज्ड इन अ भेरी नेगेटिभ वे कि सानैबाट कतिखेर त मेरो दोष के थियो त नि यसमा भन्नसम्म पनि सोध्थेँ तर वुमेनलाई चाहिँ दे लेबल यु विथ ब्याड क्यारेक्टर जस्ट हाँस्ने धेरै मजाले बोलिदिने त्यो हुने बित्तिकै अ काइन्ड अफ हेरासमेन्ट पनि भोग्नु पऱ्यो यो सबै कुराले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क आई वान्ट बी इन अ स्पेस आई क्यान बी माइसेल्फ के म मेरो अनुसारले लाउन पाऊँ खान पाऊँ हिँड्न पाऊँ बोल्न पाऊँ आई एम डुइङ गुड त मैले कहीँ गलत गरे जस्तो छैन भन्दा पनि वाइ सोसाइटी इज क्रिटिसाइजिङ नि भन्ने थियो कि त्यो ब्यारियर सबै क्रस गर्न आयो भने चाहिँ युएस एन्ड आई डिड सी द्याट त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क आई ग्रिउ बिकज आई वाज नट कन्सर्न अबाउट यसले के भन्दैछ मलाई फलानु घरमा के कुरा भइरहेछ ला मामा बाबासँग कुरा गयो होला कसरी सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन्स ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ त्यो फियरै भएन मलाई सो अल माई फोकस वाज अन माइसेल्फ के हाउ टु इम्प्रुभ माइसेल्फ हाउ टु गेट अलङ विथ पिपल हाउ टु डु इन बेटर इन माई स्कुल अनि त्यसपछि गएर एन्ड यु सी च्यालेन्जेस अल अलङ के सो आई थिङ्क इट वाज लिबरेटिङ इन मेनी मेनी वेज डेफिनेटली सो अब अहिले त कपाल अफ इयर्स भइसकेको छ अझ युएसमा बस्नुभएको अध्ययन गरिरहनु भएको एज यु सेड एउटा फ्रिडम होइन एउटा त्यो लिबरेसी खोज्नको लागि चाहिँ त्यहाँ जानुभएको थियो एन्ड वाट इज द रियालिटी राइट नाउ इन देयर कि इन हियर इन द युएस it's very like if you have the energy or just to do something nothing is going to stop you के अब त्यहाँ पनि everything is good flower like roses हो भन्नु पनि मिल्दैन है you have to find your way तर the society is not as restrictive as here के त्यो छैन कि हजुरले बाहिर निस्किँदाखेरि अब मैले आज के लुगा लगाएर आइरहेको थिएँ भन्ने हिसाबले निस्किँदैन आई हेभ टु बी भेरी कन्सर्न नि त एम आई प्रोभोकेटिङ सब लाइक हामीले त वी फिल लाइक वी आर डुइङ नथिङ बट देयर इज अ लेबल द्याट इज पुट अन नि त त्यो कुरालाई हजुरले आफ्नो ब्याक अफ द माइन्डमा स्ट्रेस लिनै परेन भन्दाखेरि चाहिँ यु बिकम वान स्टेप मोर प्रोडक्टिभ कि हजुरको एनर्जी ड्रेन हुँदैन अनि त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ आई फिल लाइक आइ एम भेरी फ्री देयर होइन अनि त्यसपछि गएर द इन्भाइरोमेन्ट इज अल्सो इन्करेजिङ फर वुमेन है बिकज दे आर डुइङ सो मच इन द्याट स्पेस नि त त्यही भएर एन्ड स्टडिजमा त इट्स मोर मेरो त एउटा बबल थियो पिएचडी गर्दै मास्टर्स गर्दै मोरलेस पढ्यो स्कुल गयो एन्ड दे गिभ लाइक वुमेन इन टेक it's a massive scope ke tyanira so I'm trying to switch to that space as well ana and let's see how that goes त्यही भएर I feel my expectations was the one that I got मैले पाए पनि भन्छु I got that space त्यही भएर मिस नेपाल नर्थ अमेरिका सम्म पनि जान पाएँ होला यहाँ भएको भए no way I would be restricted just coming from the kind of society जुनबाट आएको थियो Are you happy in US? Happy चाहिँ it has both the sides भन्छु होइन I'm a very family person अनि लाइफ चाहिँ इट बिकम्स आइसोलेटेड एट टाइम्स है एक्लै उठ्यो खायो काममा गयो एउटा वर्क कल्चर चाहिँ कस्तो म्यासिभ छ नि त काम 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 यु क्यान नट चिट अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो गरौँ भनेर पनि मिल्दैन नि त सो त्यो भएर अब एक्लै बस्ने अनि साथी सर्कल पनि त्यस्तो म्यासिभ नभएको अनि त्यो भइसकेपछि काइन्ड अफ आइसोलेसन चाहिँ फिल हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले फिल गरेँ म लास्ट इयर नेपाल आएको थिएँ प्रोजेक्टको लागि काम गर्न म कामै लिएर आएको थिएँ कि म यतैबाट काम गर्छु भनेर आई रियलाइज कि म नेपालमा हुँदा पनि त्यही काम गरिरहेको थिएँ एन्ड आई वाज नट द्याट स्ट्रेस कि त्यही काम म युएसमा गर्दा आई वाज भेरी एजिटेटेड मोस्ट अफ द टाइम त्यो सोसल बन्डिङै नभएर रहेछ कि यहाँ त आमा बुवासँग एकछिन गफ गरौँ भने नि पाउने अँगालो हानेर बस्छौँ खानासँगै खाऊँ यो कुराहरू नै छैन भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क मेरो लाइफ चाहिँ फर्स्ट इज डिटरमाइन्ड हाउ आई टेक केयर अफ माई ओन मेरो फिजिकल मेन्टल हेल्थ
सेकेन्ड थिङ हाउ माई फ्यामिली इज वेल बिङ एन्ड थर्ड थिङ इज माई करियर त्यही भएर त्यो सबै राम्रो छ त भन्न सक्दिनँ तर यु ग्रो इन सो मेनी वेज अब गएको दिनहरूको एकचोटि सम्झना गरौँ होइन सो सुरुमा चाहिँ अब अलिकति टाइम त लाग्यो होला एडजस्ट गर्नको लागि अघि नै हजुरले भन्नु पनि भयो कल्चरल सक पनि भयो होइन यो नट जस्ट यु इट ह्यापन्स टु अ लट अफ यङ पिपल आउट देयर फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट नपाउँदाखेरि अलिकति गाह्रै हुन्छ सुरुमा वाट वाज योर फेज देन मैले त फर्स्ट 6 months आई वाज नट इभन डुइङ गुड इन स्कुल के अनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सायद आफूलाई लिमिट पनि गरेँ मैले अब बोलेको भए त वाइ वुड नट पिपल हेल्प मी होइन अब देज इन्सिडेन्ट म रेस्टुरेन्ट फर्स्ट टाइम गएको थिएँ है मैले भने त नि म धेरै घुम्दै नघुमेको सायद यतै पनि अलिकता क्लब्सहरू रेस्टुरेन्ट्सहरू जाने उ गर्ने भएकोले सायद आई वुड बी युज टु इट गएँ दे इन्भाइटेड है मलाई मेन्यु हेरेँ आई डिन्ट इभन न्यू वाट टु अर्डर केही पनि थाहा थिएन कि मैले त्यहाँबाट स्वाइसर आई जस्ट वान हेभ वाटर के पानी खाएर फर्केँ म त्यो दिन चाहिँ अनि इभन बेसिक लाइक स्कुलको क्यानभसहरू युज गर्दाखेरि पनि यु स्ट्रगल मस्ट पिपल डु द्याट है तर अनि त्यो भइसकेपछि आफूलाई चाहिँ अलिक लो फिल हुँदो रहेछ क्लासको फर्स्ट डे थियो अनि त्यसपछि गएर आई वाज स्पिकिङ टु अ गर्ल नेक्स्ट टु मी होइन आई इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ सी कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड मी के त्यो एक्सेन्टको डिफ्रेन्सले गर्दा एन्ड द्याट डे आई स्टेप ब्याक के नत्र भए आइम अ भेरी बब्ली पर्सन आई विल गो एन्ड स्टार्ट अ कन्भर्सेसन जता भए पनि सेकेन्ड टाइममा पनि त्यही हुने पिपल डोन्ट इजिली अन्डरस्ट्यान्ड यु अनि त्यो भइसकेपछि एक स्टेप कम गर्दा गर्दै यु गो इन्टु अ डिप होल जहाँ चाहिँ आफू लिमिटेड हुँदो रहेछ कि अब साथीभाइहरूसँग पनि राम्रोसँग ओपन अप हुन पाएन अब स्कुलमा के आइडिया रिसर्चको आइडिया छ मलाई भने पनि ला मैले बोलेकै बुझ्दैन अब म चाहिँ झन् एग्रिकल्चर फिल्डमा काम गर्ने त्यो भइसकेपछि त टिपिकल अमेरिकन एक्सेन्ट हुन्छ अनि द्याट्स भेरी टफ कि अब त्यहाँ त मेन पहिल्यैबाट कुरा उनीहरूको त पुर्ख्यौ डङ्गा जस्तो त्यसरी आएको हुन्छ नि यहाँको जसरी नै त्यो भए चाहिँ अझ हार्ड कि त्यो कल्चरमा ढिम्नको लागि मलाई फार्मरसँगै गएर काम गर्न पर्ने हुन्थ्यो मैले अनि म त एभ्री टाइम आई वाज फिलिङ कि जस्ट बिकज आई कुड नट एक्सप्रेस माइसेल्फ मेरो आइडियाजहरू राम्रोसँग अझ म आई फिल लाइक म त त्यस्तो आई फिल लाइक मैले पढेर हुन्छु रिसर्च गरेर हुन्छु म यति प्रिपेयर भएर पनि त म प्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको थिएन अनि त्यसले गर्दा कल्चरली आइसोलेट भएँ बट द्याट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई विदिन 3-4 मन्थ्स मैले ड्राइभिङ सिक्न पर्ने थियो बिकज आई ह्याड टु ट्राभल ब्याक एन्ड फोर्थ फार्म्सहरूमा अनि आई ह्यापन टु मिट फ्रेन्ड लाइक हि इज फ्रम अफ्रिकन कल्चर होइन एन्ड हि इन्ट्रोड्युस मी टु हिज फ्यामिली मेम्बर्स थ्याङ्क्स गिभिङको लागि बोलाएको थियो कति भइसकेको थियो मान्छेहरू नभेटेको बोलेको सो आई इमिडिएटली सेड यस है आई वेन्ट टु हिज फ्यामिली त्यहाँ गइसकेपछि आई फेल लाइक सबै उनीहरूको स्टोरी पनि त्यही थियो क्या सानोमा स्कुलमा टिचरहरूले पिटेको अनि त्यसपछि गएर हाउ दे वुड आफूलाई फ्रेन्ड सर्कल कस्तो हुन्छ त्यो फ्यामिली मेम्बरमा मलाई कसैले बोलाइसकेपछि बल्ल फिल भयो कि मलाई स्किन कलर इज डिफ्रेन्ट बट आवर नेचर्स हाम्रो अनि त्यसपछि गएर कल्चर पनि डिफ्रेन्ट छ ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट छ द ह्युमन इमोसन इज सेम कि त्यही फ्यामिली बन्डिङ देखेँ मैले त्यहाँ पनि अनि त्यसपछि गएर आफ्नो ब्याक चाइल्डहुड स्टोरिज पनि त्यही थियो त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ आई सुड ओपन अप मैले त आफूलाई लिमिट गरेको रहेछ नि त अनि मलाई अब नेपाली कल्चरमा पनि भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट एक्सपेक्ट द सेम काइन्ड अफ फ्रेन्डसिप यहाँ आइसकेपछि भन्ने थियो कि मेरो चाहिँ फेरि यता साथी सर्कल लिमिटेड तर राम्रो थियो त्यसपछि गएर चाहिँ द्याट मोमेन्ट रियलाइज कि होइन आई वाज स्टेपिङ माइसेल्फ ब्याक मैले हेल्प मागिरहेको थिएन मलाई केही आउँदैन भनेपछि अब एउटा गल्ती भइसकेपछि लाज लाग्छ नि त मान्छेलाई अब जब ढोका खोल्न आएन कसैलाई ढोका खोल्दै भन्न पर्यो सानो सानो कुरा माइक्रोवेभ चलाउन आएन इभन स्मल थिङ्स लाइक द्याट क्या यु फिल ह्युमिलिएटेड त्यतिखेर तर यो चाहिँ हामीलाई के हुँदो रहेछ भने चाहिँ वी सुड टेल आवर सेल्फ कि वी कम फ्रम अ कन्ट्री जहाँ हामीले त्यो मेमोरिटिज देखेकै छैन भनेपछि त इट्स नट आवर प्रब्लम कि इट्स अ लर्निङ फेज त्यो कुरा बुझ्नलाई पनि गाह्रो भयो त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा युनिभर्सिटिजहरूले राइट मेन्टरसिप नदिएको जस्तो चाहिँ लाग्छ है अब रिसोर्सेसहरू त छ है तैपनि एउटा कुनै सेसन्सहरू जस्तो प्राइम इभन पेन्सरलाई गएर पनि भने मैले कति ठाउँमा प्रोफेसर मलाई केही कुरा फिल भयो भने चाहिँ आई विल नेभर स्टेप ब्याक मैले इभन प्रोफेसरहरूकै अगाडि आएर दिस इज हाउ आई फेल्ट होइन पेन्सर कुरा डट बेटर तर देयर इज अ मेन्स रिसोर्स है तर कति कुरा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि छ भन्ने कुरा अनि यो कुरा चाहिँ मैले युनिभर्सिटीसँग पनि राखेको थिएँ अनि सो स्मल कुरा कि हामी यहाँ जाने बित्तिकै वी फिल आइसोलेटेड हामीलाई कसैसँग सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस हामी कम्युनिटीमा वी आर ह्युमन बिङ्स वी निड सोसियल रिलेसन्स कि त्यही भएर त्यो रिलेसनसिप चाहिँ कि त इन्टरनेसनलबाटै आउँछ त्यही भएर नेपाली रमाइलो लाग्छ नि त हामीलाई त्यहाँ गएपछि सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस छ है भन्ने हुन्छ नि त तर त्यो कुरा त्यो कम्फर्ट जोनदेखि निस्किन पर्ने रहेछ आफ्टर द्याट डे आई चेन्ज इन वेज कि अब मलाई केही आउँदैन भनेपछि
वेन मलाई आउँदैन मलाई सिकाइदिनु न, मलाई यो बोल्न आउँदैन म फेरि रिपिट गर्छु नि। अब चाहिँ मलाई आई वाज नट एम्बारेस्ड कि म यस्तो कल्चरबाट आउँछु, मेरो इङ्ग्लिस राम्रो छैन, मलाई यो सानो सानो कुरा युज गर्न आइरहेको छैन कि इट इज माई रियालिटी, लेट्स मुभ फरवर्ड एन्ड डु बेटर भन्नुभयो कि। सो यो कुराले चाहिँ सो दिज आर द कल्चरल ग्याप्स भन्छु मैले चाहिँ। मलाई चाहिँ यो यस्तो पनि लाग्छ कि यो चाहिँ एउटा युनिभर्सल ट्रुथ पनि हो होइन, चाहे हामी अरूको देशमा जाउँ अथवा अरू हाम्रो ठाउँमा आओस् होइन, एउटा ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर त छँदैछ। अनि त्यो एउटा डर के मनमा, त्यो एउटा फियर फ्याक्टर हामीमा हुन्छ कि अरूले के भन्ला कि मैले बोल्दा कि गलत होला कि भन्ने, सायद त्यसले पनि त्यो पाइलो हुँदै जाँदो रहेछ। बट यु हेभ कम आउट अफ द्याट अहिले चाहिँ आई एम लाइक आई डोन्ट माइन्ड टकिङ टु एनी वान, डुइङ एनी मिस्टेक्स, आई सुड नट हर्ट पिपल, बट जस्ट आफूलाई के आउँदैन भनेपछि पिपल आर रेडी टु हेल्प के। तर त्यो जोनसम्म जान पनि हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ कि। सो आई फिल लाइक त्यो हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ इभन नेपालबाट त्यो प्रिपरेसन गराउन सकिन्छ नि त, हामीलाई पहिले रियालिटी रिफ्लेक्ट गराइदिएर अनि त्यसो यस्तो हुन्छ, यस्तो सक फिल हुन्छ हामीलाई। खाना आफूले सोचेको खाना पाएको हुन्न, साथीभाइसँग हिँडिरहेको डुलिरहेको बानी हुन्छ, एकैचोटि एउटा कोठामा गएर क्याम्पस घर यतिमा लाइफ लिमिट हुने बित्तिकै त मान्छे गोज इन अ भेरी डिफ्रेन्ट जोर्नी। आई फाउन्ड माइसेल्फ देयर होइन, तर इट वाज लाइक सम अदर फ्रेन्ड्स हु टुक मी आउट अफ इट नि त। अहिले चाहिँ आई फिल लाइक मेरो इन्टरनेसनल फ्रेन्ड्स आर लाइक मोर डिपर कि मेरो त्यो रिलेसन्सहरू अझ फ्लरिस भएर आइरहेछ। कस्तो राम्रो कुरा निकाल्नु भयो। आई थिङ्क वी निड अ प्रपर काउन्सिलिङ। जो बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ अब्रोड होइन, दे जम्प टु हुन्छ नि गोइङ अब्रोड, लाइक गेटिङ द भिसाज एन्ड अप्लाइङ होइन समवेयर, तर एउटा मेन्टली प्रिपेयर हुन एकदमै जरुरी छ। एक्ज्याक्टली हाउज लाइफ इज गोइङ टु टेक यु वेयर भन्ने कुरा होइन। सो एउटा चाहिँ काउन्सिलिङको पनि जरुरी छ र माइन्ड एकदमै मेकअप गरेर जानुपर्छ। हजुरले एउटा राम्रो मेसेज पनि दिनुभएको छ हाम्रो भ्युवर्सको लागि, जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर आई हेभ टु बी प्रिपेयर्ड, अनि त्यसपछि जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। एउटा राम्रो रियालिटी चेक चाहिँ भयो हजुरलाई। हजुर राम्रो रियालिटी चेक पनि भयो। अनि मैले चाहिँ स्कुलमा पनि अब कहिले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि केही भइरहेछ भनेपछि आई कम एन्ड आई ब्रुटली टेल कि प्रोफेसर्सहरूलाई हजुरहरूले यु आर गिभिङ अ स्पेस, बट स्टिल हामी ग्रो हुनै पाएको छैन बिकज आवर लिमिटेसन्सहरू छ कि। त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ केही टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, अलि मेन्टरिङ चाहिन्छ, हामी यहीँबाट पनि प्रिपेयर हुनुपर्छ, साथीहरूले पनि रियालिटी रिफ्लेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि। हामीलाई हेर्दाखेरि फोटोज पिक्चर हेर्दा लाइफ इज सो ब्युटिफुल, ओ माई गड दे आर ह्याभिङ अ गुड टाइम भन्छौँ, इट्स लाइफ इज रफ देयर, यु डोन्ट ह्याभ सोसल रिलेसन्स। अनि आफू झन् अझ एक्सट्रोभर्ट हुन सकेन भनेपछि त यु आर इन अ बबल, पढ्ने स्कुल जाने एन्ड यु गेट लस्ट इन देयर, आफ्नो मिनिङ थाहा हुँदैन। द्याट्स नट ओन्ली लाइफ नि त, देयर इज सो मच टु एक्सप्लोर। त्यसको लागि चाहिँ वी सुड अल्सो बी रेस्पोन्सिबल। मैले कसैलाई आउँदाखेरि चाहिँ दिस इज हाउ इट इज, गो आस्क फर हेल्प, एभ्रीबडी इज विलिङ टु डु इट, बट डु इट के। त्यो भन्न पनि मान्छेले हामीले जस्ट वी टेल गुड थिङ्स कि। पिक्चर हेर्दाखेरि मैले जुन दिन यो स्पिच लाइक स्पिच जस्तो कि एउटा इन्टरभ्यू सेसन थियो, मलाई कति मान्छेहरू दिदी हजुरले रियालिटी रिफ्लेक्ट गरिदिनु भयो नि, आई फेल द सेम। म पनि आएर यहाँ आएर हराएँ, मलाई आफ्नो एक्जिस्टेन्स फिल भएन, म त पहिला स्मार्ट थिएँ, आउट गोइङ थिएँ जस्तो लाग्छ, त्यहाँ गएपछि आई फेल लाइक आई वाज नथिङ के। सो त्यो रियालिटी चेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वी सुड बी रेस्पोन्सिबल, पिपल हियर सुड बी रेस्पोन्सिबल, एन्ड अल्सो द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जहाँ हामी गइरहेको हुन्छौँ। भेरी नाइस, भेरी नाइस। सो द्याट वाज भेरी गुड मेसेज टु आवर भ्युवर्स। अब एकैछिन पेजेन्टको कुरा गरौँ होइन। सो भर्खरै एउटा पेजेन्टमा तपाईँ पार्टिसिपेट पनि गर्नुभयो। सो यु आई थिङ्क यु केम आउट फ्रम द बााउन्ड्री अनि यु डिसाइडेड टु टेक पार्ट। वाट वाज द्याट पर्टिकुलर थिङ द्याट मोटिभेटेड यु टु टेक पार्ट इन मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2022? मैले चाहिँ आई थिङ्क आई विल से समथिङ हार्स। त्यसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म लास्ट नोभेम्बर नेपाल आएको थिएँ, मैले कम्पनी पनि दर्ता गर्नु थियो। मैले पेन स्टेटले चाहिँ दे वर विलिङ टु कोलाबोरेट इन अ प्रोजेक्ट जोमा म काम गरिरहेको थिएँ है, तर अब नेपालमा पनि त अफिसियली आई सुड ह्याभ समथिङ भन्ने भयो। आई केम विथ सो मच इन्थुजियाजम कि पेन स्टेटले त मेरो कामलाई रिकगनाइज गरिरहेछ, दे आर प्रेजिङ इट, अनि अरूसँग इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन ल्याइदिन्छौँ, डु वेल भन्ने एउटा आई वाज पम्प्ड अप के त्यहाँ। एन्ड आई केम नेपाल विथ द सेम एनर्जी। यहाँ आएँ, one day the energy goes down, the other day the energy goes down, because I was trying to reach out to people के आफ्नो आइडिया सेयर गर्न खोजिरहेको थिएँ। nobody was willing to listen to me के। they were like मलाई मुखमा भन्नुभयो मास्टर्स गरेर आएर कति के आउँछ भने जस्तो गर्न खोजेको हो भने के, where is the team you have भनेको I have a team back in यता, but I'm trying to build a team यता नि त। so and I didn't have right networks के, अब यता त सबै फोनको भरमा हुँदो रहेछ, I didn't have that। so reality check भयो फेरि आइसकेपछि ओके आई एम नथिङ हियर है। मैले मसँग ब्यागेज अफ नलेज भए पनि तर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ नेटवर्क्स चाहिँदो रहेछ, त्यसपछि मान्छेले सुन्नु पर्दो रहेछ, यु सुड हेभ अ भ्याल्यु अफ यर ओन। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ आई वेन्ट ब्याक है। अनि त्यतिखेर चाहिँ मिस नेपाल नर्थ अमेरिका केम कि दिस इज अ प्लेटफर्म वेयर आई क्यान गेट रिकग्नेसन। मैले
इट्स बिन अ इयर or more छाडा गाई व्यवस्थापन सम्बन्धी भिडियोजहरू बनाइरहेको थिएँ वुमेन इन एग्रिकल्चरको बारेमा आई फिल भेरी प्यासनेट अबाउट इट तर पिपल आर नट लिसनिङ टु मी नि त आई माइट नट बी राइट इन एभ्री वेज है तर आई डु हेभ अ भिजन है म केही गर्न खोजिरहेको छु इफ नेपालले मलाई त्यो प्लेटफर्म दिन सकेको भए अथवा राइट पर्सनसँग मलाई कनेक्सन गराइदिएको भए आई थिङ्क आई वुड हेभ टेकन इट अ डिफ्रेन्ट प्लान अब मैले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन हाउ आई क्यान फर्म कोलाबोरेसन्सहरू कि अब इन्डिपेन्डेन्टली मैले सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्दिनँ कि फार्मर कोलाबोरेसन हुनु पऱ्यो हजुरको अलरेडी भएको इन्डस्ट्रिजहरूसँग हुनु पऱ्यो सो मलाई नेटवर्क्स चाहिरहेको थियो कि एन्ड द्याट डिन्ट ह्यापन एन्ड आई वेन्ट टु मिस नेपाल नर्थ अमेरिका सो सोल्ली विथ द भिजन कि दिस इज माई भोइस प्लिज लिसन टु मी अनि त्यसपछि गएर एन्ड इट वर्क आउट भनेर भन्छु राइट नाउ आइ एम हियर इट्स अल बिकज अफ द्याट वाउ सच अ नाइस स्टोरी यु हेभ है अनि त्यहाँ जानुभयो अब टकिङ अबाउट द ग्रुमिङ डेज होइन तपाईँले के सोच्नु भएको थियो वाट वाज यो एक्सपेक्टेसन एन्ड वाट केम आउट द रियालिटी एज रियालिटी मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स गन बी अ 1 day सेसन अनि त्यसपछि गएर आई गेट टु पार्ट 7 day सेसन चाहिँ छ भन्ने थाहा थियो मलाई तर इट विल बी मोर अबाउट ब्युटी एन्ड अल द्याट म सुरुमा आई वाज स्टेप ब्याक के आइ एम नट द्याट ब्युटिफुल अब मेकअप पनि आई लर्न 2 दिन अगाडि कि कसरी स्टेप बाई स्टेपमा भनिरहेको थिएँ हजुरलाई फाउन्डेसनलाई चाहिँ कन्सिडर लाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ सो आई वाज लाइक मेमोराइजिङ इट इट्स अल अबाउट ब्युटी तर होइन रहेछ रियालिटी इज डिफ्रेन्ट है सदीक्षा म्यामले सी वाज ट्रेनिङ अस फ्रम द भेरी स्टार्ट है इट वाज सो इम्पावरिङ म चाहिँ आफूलाई आई अलवेज थिङ्क अफ माइसेल्फ लेस जति चाहिँ गर्दा पनि इट्स हार्ड फर मी टु एप्रिसिएट माइसेल्फ के अनि तर त्यहाँ गइसकेपछि आई लर्न द्याट के यु निड टु लभ युर सेल्फ बिफोर यु क्यान स्टेप इन फ्रन्ट अफ एनी वान कि मान्छेले कसैलाई तपाईँलाई विश्वास गर्न अगाडि आफूमा त विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सो द सेल्फ डाउट वाज किलिङ मी त्यहाँ गइसकेपछि आई लर्न हाउ टु स्पिक टु पिपल लाइक आई बिकेम बेटर एट इट के आफूलाई कन्फिडेन्टली रिप्रेजेन्ट गर्न अनि त्यसपछि गएर कम्युनिकेसन स्किल्स त भइहाल्यो सो दिज आर द पार्ट वेयर आई फिल लाइक आई फेल मोर एम्पावर्ड एन्ड एट द सेम टाइम ग्रुपमा काम गर्न पाएँ सो एभ्रिथिङ वाज इनरिचिङ मैले चाहिँ आई वाज थिङ्किङ इट मोर एज अ ब्युटी प्याजन एन्ड स्केड फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ but it was overall experience as my beauty, brains, personality, it all comes together. As you said, you have a vision, and you are clear on that, and you participated in this pageant, and you found a better version of yourself. त्यो माथि सदीक्षाजीले ट्रेनिङ पनि दिनुभएको रहेछ शी इज अ वन्डरफुल पर्सन wonderful yeah so we are associated with her as well she's one of our hosts in our upcoming reality show Idea Studio season 6 everyone will be fan of it really. Exactly so it's been a privilege working with her such a wonderful person she is Brand herself had trained you for a couple of days the grooming le definitely पनि राम्रो एउटा आउटपुट दिएको छ हजुरलाई talking about the grooming session and the participants there so a couple of weeks ago we talked to your friend हैन प्रत्युषा she's the winner so उहाँ पनि आउनु भएको थियो यो कार्यक्रममा र हामीले उहाँसँग पनि कुराकानी गर्यौं र उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा थाहा पायौं कि 14 जना प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्थ्यो कम्पिटिसन एकदमै टफ थियो है सो व्हाट वाज समथिङ इन यु दैट मेड यु अ बिट डिफरेंट फ्रम अदर्स यु वुड से one thing like I feel like I speak from my heart I'm a very emotional person and I'm very genuine and honest it will never come कि म केही कुरा फेब्रिकेट गर्छु भनेर even prime time को television को बेला पनि I was brutally honest okay? So I think being honest and त्यसपछि गएर and speaking from my own experience is my strength as well as my weakness as well त्यो कुराले अलि better change पनि गर्नुपर्ने हुन्छ and I was advocating for a purpose everybody was advocating for a purpose it's just like I felt like I'm very passionate about it सायद त्यो कुराले it made me stand out and everybody appreciated my smile सबै थकाइ लागिसक्यो दिनभरि ट्रेनिङ गरेर तिमी चाहिँ हाँसिराखे हुन्छ मैले भने it comes naturally कि म थकाइ लागे पनि you will see it like this so I think a good vibe of me might be something everybody had that though and I can actually feel that and I can see that as well आफ्नो personality मा I love that fact so competition त टफ थियो नै हैन अब साथीहरु धेरै जना हुनुहुन्थ्यो डेफिनेटली एउटा बन्ड पनि बनेको छ त्यहाँनिर सो यु गाइज केम आउट एज अ फ्यामिली मेबी हैन सो अब यो मलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा मात्र नभएर इन्टरनेशनल लेभलमा धेरै पेजेन्ट्सहरु हुने गरेको छ धेरै अब ट्यालेन्ट कन्टेस्टहरु आयोजना गरिने गर्छ स्पेशली हाम्रो नेपालीहरुको कम्युनिटीमा हैन नेशनली ओर इन्टरनेशनली पछिल्लो समयमा धेरै पेजेन्ट्सहरु अर्गनाइज भएको अवस्था छ सो यो यस्तो खालको प्रतियोगिताहरुले हैन सौन्दर्य प्रतियोगिता भनौं अथवा प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नको लागि प्लेटफर्म जुन क्रिएट गरिदिनु भएको छ धेरै जना अर्गनाइजर्सले एकदमै धेरै हुन लागेको छ हैन डु यु थिंक इट शुड बी फिल्टर्ड I don't
लाइक फर्स्ट अफ अल त एभ्री अर्गनाइजेसन सुड डिफाइन देयर पर्पज होइन फिल्टर चाहिँ किन गर्नु पर्दैन कम लिमिट चाहिँ किन नगरौँ भन्दाखेरि इट्स अ इम्पावरिङ प्लेटफर्म है सो यु हेभ टु लर्न टु टेक इट है कसरी लिने भन्ने कुरा हो सो इफ देयर आर अपर्च्युनिटिज ग्रोइङ मोर पिपल विल गेट टु युज इट त्यही भएर मैले त्यो अपर्च्युनिटिज कम गर्नुपर्छ चाहिँ भन्दिनँ तर इम्प्याक्ट चाहिँ बढाउनुपर्छ भनिन्छ लाइक आज यो ब्युटी प्याजेन्ट भयो अ गर्ल पार्टिसिपेटेड देयर सी वान एन्ड नथिङ ह्यापन्स होइन एन्ड जित्दाखेरि अरू देयर आर people who lost it नि त they also lose some kind of hope यसले त्यो पार्टलाई पनि देखिआइरहेको हुन्छ नि सो हाउ इम्पावरिङ इट इज अनि हाउ इम्प्याक्टफुल इट इज त्यो कुरालाई चाहिँ इम्फोसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अपर्च्युनिटी त जब धेरै खुल्दाखेरि गलत त केही हुँदैन नि त तर राइट सर्ट अफ जब खोल्न पर्यो भन्ने एउटा जस्ट बेसिक एनालोजी त्यसरी हेर्छु मैले चाहिँ त्यसलाई त्यसमा पनि भिजन हुनु पर्यो हजुर होइन सो डेफिनेटली त्यो धेरै पेजेन्ट्सहरू भइरहेको छ र हजुरले भने जस्तै मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि अब विनर्स त मोटिभेट हुन्छ तर दोज हु लाइक रियली वर्क हार्ड एन्ड दे रियली वान कम इन द टप 3 or द टप 5 भनौँ होइन तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ लकले पनि फेभर गरिरहेको अवस्था हुन्छ जो आउनुपर्ने छ जो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट छ कहिलेकाहीँ नआएको अवस्था पनि हुन्छ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ दे आर अल्सो गेटिङ डिमोरलाइज्ड है सो वाट वुड बी द मेसेज है फ्रम योर साइड टु द अर्गनाइजर्स हु आर अर्गनाइजिङ मेनी contests like this or to the participants or the aspiring young people out there who really want to take part in this kind of platform? सो फर्स्ट थिङ चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल चाहिँ जोड्न चाहेँ यसमा मैले आफै पनि आई केम विथ द मोटिभ टु विन नि त म जितेन त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तर त्यतिखेर दे वाज लाइक इन्स्ट्यान्ट अलिकता डिस्ट्र्याक्सन थियो है तर मैले के रियलाइज गरेको थिएँ ब्याक स्टेजमा भन्दाखेरि वे 14 कन्टेस्टेन्ट होइन स्पेसली वान कन्टेस्टेन्ट है आई फाइन्ड हर सो ब्रेभ है अहिले आएर अनि त्यतिखेर चाहिँ सी वाज फ्रम द भेरी बिगिनिङ स्ट्रगल टु इभन एक्सप्रेस आइडिया चाहिँ अलिक साई नेचरको भयो होइन फर्स्ट चाहिँ केम द्याट वाज द ब्रेभेस्ट थिङ है त्यसपछि गएर इन द्याट 7 days पिरियड कि धेरै होइन 7 daysमा वी वर एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ फर 5 days 1 day द फाइनल रिहर्सलमै गएँ है 5 daysमा आई सी अ चेन्ज लाइक 1 to 100% के द पर्सन वाज फाइन्डिङ इट हार्ड टु इभन स्पिक हर नेम बाई द एन्ड सी स्पोक इन फ्रन्ट अफ हन्ड्रेड्स अफ पिपल के द्याट प्याजेन्ट डिड के द्याट त्यो ट्रेनिङ सेसनले त्यतिसम्मको इम्प्याक्ट त क्रिएट गरेको हो नि त सो आई वान्ट लाइक मैले कुनै अर्गनाइजेसन टिमलाई छ भने चाहिँ प्लिज पुस अस इन द्याट वे के त्यो भएको सदीक्षा म्याम साहना म्यामले पुस गरेर हो अन्टिल अनलेस सी फिनिस आवर इन्ट्रोडक्सन हामी मुभ गर्नै पाउँदैन कि 1 hour यु हेभ टु आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पुरै दिनुपर्ने हुन्थ्यो नि त अब बिचमा अड्किँदाखेरि छोडिदिउँ भने कहिले भन्नु भएन कि म्यामहरूले अन्टिल अनलेस you continue it, you finish it, you're not gonna move to other contestant. They did that. 7 days she was fluent. So that's kind of motivation and training diye bhane but we see changes ni ta. त्यही भएर every pageant को यदि त्यस्तो एउटा goal छ है त्यस्तो structurally move गरिरहेछ भने then it is empowering है. It's not just about bringing people who are pleasing to eyes. I feel like beauty अहिले त it is secondary है. It's about how you groom yourself. आफूलाई कतिको इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ देन एट द एन्ड हाउ यु गिभ टु अदर्स एक्ज्याक्टली दिज आर द थिङ्स आई वुड लाइक टु से बट द्याट वाज इट्स इन्सपिरेसन फर मी बाई द एन्ड वाट आई सी इन हर इज लाइक यु निड राइट मेन्टर्स इन यर लाइफ टु मुभ अन भन्ने भएको सकारात्मक रूपमा सोच्यौँ भने चाहिँ यो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एउटा प्रतिभा प्रस्फुटन त भइ नै हाल्छ एट द सेम टाइम तपाईँको आत्मविश्वास पनि बढिरहेको अवस्था हुन्छ केही न केही त सिकिन्छ डेफिनेटली होइन यस्तो प्लेटफर्म्सबाट ओके नाउ आस्किङ यु मोर अबाउट युर सेल्फ है तपाईँले आफ्नो एउटा स्ट्रेन्थको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा होइन तपाईँमा भएको एकदम राम्रो गुणहरू के जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेपछि फर्स्ट आफ्नो केही कमजोरी होस् अथवा आफूले केही भोगेको कुरा होस् होइन त्यसमा आई ड्वेल अ लट है दुःख पनि मान्छु त्यो एउटा स्ट्रगल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ बट वन्स आई इभल्भ इट होइन दिस बिकम्स माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ कि आई हेभ सिन द्याट मैले द फ्यामिली आई ग्रो इन्थ्यो द सोसाइटीमा त्यहाँबाट आउँदाखेरि मैले आई युज टु से कि why was I born as a woman? I have questioned my 100 times कि मेरो कजिन्सहरूसँग पनि फाइट पर्थ्यो स्पेसली लाइक यो कोटा सिस्टममा हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ दिदी किन दिएको होला यस्तो लाइक नाउ द वुमेन एन्ड मेन आर इक्वल भन्ने हुन्छ नि त मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि बाबु एक्चुली जस्ट पुट युर सेल्फ इन आवर सुज जस्ट सी वाट काइन्ड अफ ब्याकग्राउन्ड वी कम फ्रम के हामीलाई त हरेक ठाउँमा कसै न कसैले यस्तो नगर यसरी नहेर यसरी नबस पढ्नलाई पनि वी हेभ टु फाइन्ड आवर वेज के कसैले हजुरले अब आई डोन्ट नो कस तर सुन्न परेको होला नि त पढाइदियो भन्ने भने हुन्छ कि छोरी मान्छेलाई उसको बेसिक राइट्स हो भने कसैले भन्दैन कि यत्रो पढाइदियो केही गल्ती हुने बित्तिकै आई हेभ इभन हर्ड कि मबाट केही गल्ती भयो भने चाहिँ यत्रो पढाइ लेखाएँ होइन इट्स नट अ फेभर इट इज माई राइट त्यो बुझ्न सकेको हुँदैन होइन प्लस यु हेभ सोसियल लाइफ टु ब्यालेन्स अनि त्यसपछि गएर आफ्नो बिहे भइसकेपछि हजुर यु आर अ मदर
आई डोन्ट नो हाउ यु आर डुइङ इट बट इट इज सो हार्ड के अनि त्यसपछि गएर कति मेरो आफ्नै दिदीले सी ह्याड टु सेक्रिफाइस हर स्टडिज बिएको लागि है अनि आई सी नि त सी केम क्रस इट बट सी ह्याड टु फाइट के इट्स नट लाइक द्याट फर म्यान नि त मैले मेनलाई यस्तो पायो भन्दा नि मलाई गिभ मी इक्वल अपर्च्युनिटिज के त्यही भएर कोटा सिस्टमलाई पनि आई डोन्ट फाइन्ड इट रङ वेन इट कम्स टु वुमेन के बिकज म त्यो भागमा आउनै पुगिसकेको छैन कि यस्तो लेभलमा यहाँ छौँ होइन सडनली नाउ यु से कि ओके मेन एन्ड वुमेन आर इक्वल इट इज नट इट डजन्ट वर्क्स लाइक द्याट के फर्स्ट ब्रिङ द स्टेप्स हियर त्यसपछि गएर लेट्स सी अब भन्ने हुन्छ कि सो त्यो कन्सेप्टहरू अझै पनि वी हेभ टु रिफाइन है अझै पनि अहिले आएर त एभ्री वान कसैले फेमिनिजमको बारेमा बोल्ने बित्तिकै पिपल गेट एङ्ग्री है म चाहिँ अब आई एम नट अ फेमिनिस्ट बट आई नो कि वी आर एज अ ह्युमन बिङ आई सुड गेट राइट अपर्च्युनिटिज मलाई भर्खर आएर द वर्ल्ड टेल मी नाउ गो लिभ यर लाइफ भनेपछि आई स्टिल हेभ ट्रमा छ नि त मेरो माइन्डमा त म त्यसैबाट ओभरकम गरेर छैन भनेपछि त कसरी यु क्यान एक्सपेक्ट मी कि अब तिमीलाई र मलाई सेम जब दियो वाइ यु आर नट डुइङ गुड लेट मी कम ओभर माई वुन्ड्स मैले भरेकै छैन मेरो घाउहरू इट विल टेक टाइम के इक्वल अपर्च्युनिटी हुने बित्तिकै इक्विटी एन्ड इक्वालिटीको डिफ्रेन्स अझै पनि हामीले बुझ्न सकेका छैन सो दिस थिङ्स आर लाइक वाट लाइक त्यो माथि बेसिक राइटको लागि पनि हामी फाइट गरिरहनु पर्ने अवस्था छ इट इज लाइक द्याट के अझ पनि आई थिङ्क स्टिल अहिले पनि आई डोन्ट हेभ अ चोइस टु be with the person I want है अनि त्यसपछि गएर I go home still there are restrictions being a woman है I can move freely अब अहिले I am dressed up good है घर जाने बित्तिकै I have to behave in a certain way and present myself in a certain way and I don't blame my parents अथवा it's just the way the mentality has been framed for years है and it will take another years like another 100 years I would say तर लेट्स बी पोजिटिभ होइन अब त्यो त एकदम हाम्रो अब हामीभन्दा माथि हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसनको कुरा भयो बिकज डेफिनेटली उहाँहरूको मेन्टालिटीलाई चेन्ज गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ बिकज दे हेभ लिभड सो मेनी इयर्स अफ देयर लाइफ होइन यही थटमा एउटा ट्रेडिसनल वे अफ थिङ्किङ जुन थियो तर यो कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो जेनेरेसनबाट हजुरहरूको जेनेरेसनबाट त डेफिनेटली बिकज आइ एम नट गोइङ टु टिच द्याट टु माई डटर राइट एन्ड यु आर नट गोइङ टु डु द सेम सो यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै पनि जान्छ होइन विथ द्याट पोजिटिभ नोट हामीसँग धेरै समय चाहिँ छैन आई वन्ट टु टक अ लट अबाउट वाट युआर गोइङ थ्रु राइट नाउ वाट युआर डुइङ द प्रोजेक्ट्स धेरै कुरा त गर्ने बाँकी छ होइन अलिकति सर्टकट वेमा हामी जाउँ यतिखेर है स्ट्रेन्थको कुरा त गर्नुभयो इज देयर एनी पर्टिकुलर थिङ द्याट यु वुड वन्ट टु इम्प्रुभ अन यर साइड केही पक्ष जुन चाहिँ म सुधार्न चाहन्छु भन्ने केही छ मलाई चाहिँ आई डोन्ट वन्ट टु से लाइक दिस इज द विकनेस भनौँ होइन आफूलाई राम्रो देख्न गाह्रो हुन्छ क्या मलाई आई डु समथिङ एट द एन्ड अफ द डे आई क्वेसन did I did it right अहिले मैले इन्टरभ्यू दिएर I will go and question myself was I speaking fluent or not है आफूलाई एप्रिसिएट गर्न सिक्न चाहिँ इट टेक्स टाइम इगो भन्ने कुरा इज अ भेरी डिफ्रेन्ट थिङ है त्यो त आई क्यान नेभर थिङ्क अफ माइसेल्फ हुनको लागि तर पनि वी सुड बी एबल टु सेल्फ लभ है आफूलाई माया गर्न सक्नु एप्रिसिएट गर्न सक्नु पनि ठुलो कुरा हो सो त्यो चाहिँ आई रियली वन्ट टु इम्प्रुभ आई एम ट्राइङ टु इम्प्रुभ आई थिङ्क आई हेभ डन बेटर देन बिफोर तैपनि इट इज माई बिगेस्ट थिङ द्याट लाइक ट्रेन्स मी के त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ ओके अब प्रोजेक्ट्सको अलिकति कुरा गरौँ एज आई नो द्याट यु आर अलरेडी बिजी विथ योर एग्रिकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होइन कृषिमा त्यो पनि स्पेसली वुमेनको लागि महिलाको लागि भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ हालसालै केमा व्यस्त हुनुहुन्छ र अब आउने दिनहरूमा हजुरको योजना के छन् अहिले त पिएचडी हेज बिन टेकिङ हाफ अफ माई लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर तैपनि एन्ड देन इन बिट्विन पेजेन्ट अल्सो ह्यापन है लाइफ हेज बिन हेक्टिक तर आई लभ इट द प्रोसेस इज रियली इनरिचिङ धेरै कुरा सिकिरहेको छु जस्तो लाग्छ है तर मेरो चाहिँ एट द एन्ड अफ द गोल भनेको चाहिँ आई वान्ट टु क्रिएट अ सिस्टम जहाँ चाहिँ वी क्यान क्रिएट मनी सस्टेनेबल कुनै पनि सिस्टम सस्टेनेबल हुनको लागि चाहिँ देयर सुड बी मनी इन इट इट सुड अपलिफ्ट पिपल एट द सेम टाइम इट सुड बेनिफिट द इन्भाइरोमेन्ट यो तिनवटा कोड छैन भनेपछि इट क्यान नट बी सस्टेनेबल कि सो नेपालमा चाहिँ हामीले हाम्रो कृषि वी हेभ समथिङ लाइक अलट टु एप्रिसिएट कि हाम्रो फार्मिङ सिस्टममा हामी बाई डिफल्ट अर्ग्यानिक छौँ है टु मेनी इन मोस्ट पार्ट अफ द कन्ट्री है अब युएसको सिस्टममा हेर्दाखेरि इट इज फल्टी अन इट्स ओन के एक्सटेन्सिभ कमर्सियलाइजेसन छ सोइलमा फर्टिलिटी बाँकी छैन हजुरको वान थिङ गोज रङ द सिस्टम क्यान कोल्याप्स के बट देयर इज अ वे बोथ क्यान बी ब्रट टुगेदर के त्यो सिस्टम चाहिँ आई वान्ट टु क्रिएट थ्रु पिपल हु आर अलरेडी वर्किङ इन द रेम के स्पेसली वुमेन इन एग्रिकल्चरमा अझ पनि नेपालको रियालिटी त म सिटिज त हो कहिले पनि भन्दिनँ मलाई कहिले युएसमा नेपालको बारेमा बोल भनेपछि आई डोन्ट इभन टक अबाउट माउन्टेन वी हेभ माउन्टेन आई से दिस इज हाउ नेपाल लुक्स लाइक बट दिस इज द रियालिटी अफ नेपाल हाम्रो वुमेन इन एग्रिकल्चर हाम्रो रियालिटी हो हामी फार्मिङ सिस्टम हाम्रो रियालिटी हो एन्ड देयर इज सो मच टु बी डन टु अपलिफ्ट द्याट सोसाइटी के देयर निड्स मोर रेकग्निसन एज अ मैले म फार्मिङ गर्छु भन्दाखेरि इट्स नट अ अकुपेसन द्याट इज रेस्पेक्टेड इन नेपाल के एकदम डक्टर इन्जिनियर वी एप्रिसिएट देम फर द सर्भिस दे प्रोभाइड
but the food we have in our table is because of the farmers. Exactly. It's even, we never mention that okay, this occupation needs recognition. हामी कृषिमूलक देश भनेर भन्छौँ, हाम्रो फरेस्टलाई हाम्रो धन भन्छौँ, but we are not able to do anything to uplift our country. अब हजुरको गल्फ कन्ट्रिजले ओइल बेचेर they became like that massive economic structures. Nepal has that, but it's about how to utilize those resources. So I feel म त्यो प्रोजेक्टमा I want to, there are still so many, म भर्खर I'm learning है कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा एक्सप्लोर गरिरहेको छु. तैपनि I see I have a vision that needs more refinement, more networking. So I'm trying to pitch it to everyone. And I will see I will be able to do something in that space. एकदम एकदम ससँग कुरा गर्दा नै आई फिल सो मोटिभेटेड माइसेल्फ अ यङ गर्ल हु इज सिटिङ राइट इन फ्रन्ट अफ मी राइट नाउ हु इज टकिङ अबाउट द ट्रान्सफर्मेसन द्याट वी कुड ब्रिङ टुगेदर एज अ टिम होइन. नेपालमा एकदमै जरुरी पनि छ, स्पेसली कृषिको क्षेत्रमा त यो ट्रान्सफर्मेसन एकदमै जरुरी पनि छ. र हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्व जो अहिले बाहिर गएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ, अध्ययन पुरा गरेर नेपाल आउने प्लान छ कि छैन? मेरो आई वान्ट टु ब्रिङ बोथ द वर्ल्ड्स टुगेदर. म कहिले पनि नेपाली आएर सबै छोड्छु पनि भन्दिनँ, म उतै बस्नु पनि भन्दिनँ, बट देयर सुड बी अ सिस्टम द्याट कनेक्ट्स बोथ. बिकज आई सी त्यहाँ अपर्च्युनिटिज चाहिँ छ क्या, मान्छेले रिकग्नाइज चाहिँ गर्छ थ्रु फाइनेन्सियल सपोर्ट होला कि एउटा इन्टरनेसनल रिकग्निसन होला. त्यो म युएसमा नभएको भए मैले पाउँदैन, आई वुड बी नेग्लिजिबल हियर होइन. म गर्थेँ अझ, इट वुड टेक मी नेक्स्ट 5 years, तर जुन रिकग्निसन आई गट देयर नि त इट वाज क्विक फर मी. त्यही भएर आई वान्ट टु ब्रिङ द्याट वर्ल्ड टुगेदर. एभ्री वान इज पिचिङ फर सस्टेनेबिलिटी. अब त क्लाइमेट चेन्ज इज अ रियालिटी भन्ने सबैले एक्सेप्ट गरिसक्यो नि त. सो देयर इज अ म्यासिभ अपर्च्युनिटी. त्यो क्लाइमेट चेन्जको फ्याक्टरलाई ट्याप गरेर नेपालले बेनिफिट गर्ने. वी क्यान बुस्ट आवर कार्बन ट्रेडिङ. हाम्रो उस्तै पनि फुटप्रिन्ट कतै पनि छैन, तैपनि वी क्यान फर्दर रिड्युस इट है. जस्ट एउटा इक्जाम्पल चाहिँ सुधारिएको चुलो हजुरको यो गाउँघरमा जहाँ अहिले फायर रुममा कुकिङ भइरहेको हुन्छ नि, मेरै घरमा पकाइरहनुहुन्छ होइन, जस्ट त्यहाँ थ्रुबाट वी क्यान कट अफ इमिसन एउटा घरबाट 30-50% कि. द्याट मिन्स वी आर रिड्युसिङ आवर कार्बन फुटप्रिन्ट. नाउ वी हेभ अ स्पेस टु sell that carbon back into the like to big companies. Everybody, there is a lot of money in it, not just for the money, but there is a purpose in it. कि नेपालमा त त्यो सुधारिएको चुलोले हजुरको जस्ट थिङ्क एउटा वुमेन कति इम्पावर हुन्छ होला. नाउ सी हेज फ्यु मोर आवर्स टु टेक केयर अफ हरसेल्फ. नाउ सी डोन्ट ह्याभ टु सफर. खाना पकाउँदाखेरि नै विथ सो मेनी लङ इस्युज कम्स आउट अफ इट नि त. सो देयर आर वेज यु क्यान अपलिफ्ट. नेपालमा चाहिँ सो देयर इज अ space to bring money, but at the same time you are uplifting women. Agriculture in Nepal is all about women. If you don't uplift them, we can never change Nepal's face. And definitely, as you said, like there are a lot of ways, होइन, धेरै छ तरिकाहरू, सम्भावना पनि धेरै छन्. अब यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी र कहिले भन्ने कुरा मात्रै हो होइन. Okay, so we are really looking forward to your future projects है. So यहाँसम्म आउनु भएको छ. हामी we are running out of time. अब मैले हजुरलाई बाई भन्नुपर्ने अहिलेको लागि चाहिँ. But I really wish to see you again. तपाईँको future projectsको लागि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना. All the best. And may you shine brighter. र एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग कुरा गरेर. Thank you so much. र जाँदा जाँदै हाम्रो भ्युवर्सको लागि, young people out there, definitely I am sure म त एकदम मोटिभेट भएँ हजुरको कुराहरू सुनेर होइन. And I'm sure your parents are very proud of you. हाम्रो भ्युवर्सको लागि, हजुरको फ्यामिलीको लागि केही मेसेज छ? Sure. The first message चाहिँ मैले दिन खोजेको चाहिँ स्पेसली टु पिपल हु लिभ एब्रोड है, लाइक मी. इट माइट साउन्ड हिपोक्रिट है, म आफै पनि विदेशमा बसिरहेको छु अनि त्यसपछि गएर हाउ क्यान आई से कि वी हेभ टु डु समथिङ फर नेपाल होइन. बट देयर आर वेज कि हामीले दुइटै वर्ल्डलाई कनेक्ट गर्न मिल्छ. वी नो वाट काइन्ड अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स वी हेभ सिन देयर, कस्तो फेसिलिटिजहरू छ, कस्तो टेक्नोलोजी छ होइन. It needs like we need to come out of our comfort zone, आफ्नो बबलबाट निस्क्यौँ भने चाहिँ we can give back to our country है. At least one step एउटा मान्छेले लियो भनेपछि I think we can make a massive change. अहिले youth in Nepal is getting more and more recognition, but we need leaders है. त्यही भएर I want to say कि त्यो वर्ल्ड र यो आफ्नो नेपालको वर्ल्डलाई let's try to find some connections. अनि त्यसपछि गएर please do pitch out to me if you find my project interesting. मैले धेरै त बोलिनँ यसको बारेमा, तैपनि there is so much to talk and so much to integrate. Yes, and we are all online, we are on social medias होइन. If our viewers कृषि क्षेत्रमा, विशेष गरी महिलाको लागि कृषि क्षेत्रमा यदि तपाईँहरू केही सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँबाट, किनभने अध्ययन गरिरहनु भएको छ यही विषयमा र काम पनि गरिरहनु भएको छ, प्रोजेक्ट्समा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, दिव्या पन्तलाई हामी सोसल मिडियामा पनि भेटाउन सक्छौँ सजिलै होइन दिव्या? हजुर. Alright, so thank you Divya. I really appreciate your time. And it was a privilege to have you in Space Sambaad. Thank you so much for hosting us. It's a big platform for us to speak. Thank you. Thank you so much. I hope you have a wonderful stay in Nepal. Thank you.
दर्शकवृन्द, आजको लागि स्पेस संवादको श्रृङ्खला यही नै सकिन्छ। कुरा त धेरै गर्न मन थियो तर समयले साथ दिएन। तर अर्को साता फेरि पनि अर्को अतिथि लिएर म सोफिया उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि हेरिरहनुहोला स्पेस 4K टेलिभिजन। शुभ दिन।